السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ یوسف میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 11 صورتیں کمپلیٹ کر لی ہیں۔ آج ہم قرآن پاک کی سورہ نمبر 12، یہ پارہ نمبر 12 سے ہی شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 13 میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی صورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ الف لام را، را کے اوپر جب بھی زبر آ جائے تو را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، یہاں پر کھڑا زبر ہے تو پھر بھی ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں تو اس آیات کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ دیکھیں کھڑا زبر بھی آ رہا ہے اور نیچے حمزہ ہے، اور یہاں پر دیکھیں 3 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ عین زبر ع، را زبر را، را با یا زیر بی، یا لام دو زبر یل، عربی لام زبر لا، عین لام زبر عل، لام زبر لا، قاف میم پیش کم، عربی لعلکم، عربی لعلکم۔ 2 بار آپ نے یا کو پڑھنا ہے، سختی کرنی ہے، لام کو 2 بار پڑھنا ہے، سختی کرنی ہے، اسلام کو بھی 2 بار پڑھنا ہے اور سختی کرنی ہے، درمیان میں اس الف کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی کیا ہے، ایک تشدید اور دوسری تشدید، اس کے بعد مد ہے، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ حمزہ کو ایک الف کے برابر اوپر کی طرف کھینچیں گے، جتنا یا کو کھینچنا ہے اتنا ہی ہم نے حمزہ کو کھینچنا ہے۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ حمزہ اب یہ الف نہیں رہی، حمزہ میں تبدیل ہو گئی ہے، تو تا کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، پھر اس کے بعد جو لام ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، اس لام کو سین سے ملانا ہے۔ سین کے اوپر سختی کریں گے، سین کو 2 بار پڑھیں گے، لام کے اوپر سختی کریں گے، لام کو 2 بار پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کس طرح؟ آیات للسائلین۔ یہاں پر 90% لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ اس نون کو ہم نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس کو کب پڑھنا ہے کب چھوڑنا ہے، یہ پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہم نے یہاں پر وقف کیا تو ہم پڑھیں گے، یہاں پر دیکھیں اقتلو، بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اقتلو پڑھنا ہے، اقتلو پڑھنا ہے یا اقتلو پڑھنا ہے، کیونکہ الف کے اوپر کوئی ایسا سائن نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم الف کے اوپر کوئی حرکت لگائیں۔ یہاں پر آپ نے ایک قاعدہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خالی الف کے بعد اگلا حرف اگر لام نہ ہو تو پھر ہم تیسرا حرف دیکھتے ہیں، تیسرے حرف کے اوپر جب پیش ہوگی تو ہم الف کے اوپر پیش لگا کر پڑھیں گے، اور تیسرے حرف کے اوپر جب زبر یا زیر ہوگی تو ہم الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے اقتلوا، اور جب ہم واصل پڑھیں گے یعنی کہ جب ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر پڑھیں گے ضلال مبین اقتلوا، پھر ہم 2 میم کو پڑھیں گے، ایک طریقہ ہے نون کو چھوڑنے کا اور دوسرا طریقہ ہے الف کو چھوڑنے کا، ٹھیک ہے نا؟ جب وقف کریں گے تو ہم کیا کریں گے، نون کو چھوڑ دیں گے، جب واصل پڑھیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، الف کو چھوڑ دیں گے، نون کو پڑھیں گے۔ آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکن ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں ایک الف ساکن ہے اور اس کے بعد ایک حمزہ ساکن ہے، یہاں پر اس الف کے اوپر بھی ہم نے جھٹکا دینا ہے اور اس حمزہ کے اوپر بھی جھٹکا دینا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اَيَّاكُلَهُ الذِّئْبُ، تو آپ نے ای نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے این، یہاں پر ہو رہا ہے ادغام مال غنہ، حمزہ نون یا زبر این یا حمزہ زبر یا، این
यअकुलहु الذئब। यहाँ पर देखें तो बहुत से लोग वक्फ करते वक्त यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने वक्फ किस तरह करना है। इन्नहु रब्बी अहसन मथवाज, यहाँ पर तो आ का साइन है, वक्फे मुतलक है, तो आपने क्या करना है, वाकफ की सूरत में या के ऊपर जो ज़बर है ना, इसको आपने ख़त्म करना है, या को साकिन करना है और वाव को खींच कर या के साथ मिलाना है। किस तरह, मथवाज, मथवाज, लास्ट में या की आवाज़ आनी चाहिए। उसके बाद देखें तो यहाँ पर सक्ता किस तरह करना है, और ये मीम पढ़नी है या मीम को हमने छोड़ना है। यूसुफ़ु अअरिद अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिक। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सांस को तोड़ा नहीं है, सांस को एक सेकंड के लिए रोका है, ठीक है ना। सक्ता किसको कहते हैं, सांस को एक सेकंड रोकना बगैर सांस तोड़े। किस तरह, हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिक, यहाँ पर नून और मीम आ रही है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में से किसको पढ़ना है, तो आपने आगे अगला हर्फ देखना है। अगर अगला हर्फ बा आ जाए तो हम नून को छोड़ देंगे, मीम को पढ़ेंगे। किस तरह, लिज़म्बिक। यहाँ पर आ जाए तो इस लफ्ज को किस तरह पढ़ना है, वत्तबअतु मिल्लत आबाई। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, या को पढ़ना है या नहीं पढ़ना, आबाई कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, या साकिन भी है और या के ऊपर छोटी मद भी है। इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल, इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल। आसान तरीका याद करने का क्या है कि कुरान पाक में हम इस मद को बड़ी मद कहते हैं, इसको छोटी मद कहते हैं, और ये लिखने में भी बड़ी होगी और ये लिखने में छोटी होगी। इसको 5 अलिफ के बराबर खींचना है, इसको 3 अलिफ के बराबर खींचना है। किस तरह, मिल्लता आबाई। आगे आ जाए पारा नंबर, यहाँ पर देखिए 12 खत्म हो गया, पारा नंबर 13 शुरू हो गया है। तो यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस लफ्ज को किस तरह पढ़ना है, वमा उबर्रिउ। यहाँ पर बहुत से लोग पढ़ते हैं उबर्रिउ, क्योंकि वो कहते हैं कि या भी साथ में पढ़ा जाएगा। जिस तरह नफसी में हमने या को पढ़ा है, यहाँ पर या जो है ये जस्ट लिखने में आया है, पढ़ने में इस या को हम नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर या के ऊपर क्या है, जज़म है, या साकिन है, तो जज़म वाला हर्फ क्या होता है, मुतहर्रिक के साथ मिलता है, तो हम इसको इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। किस तरह, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई। तो बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं, दरमियान में सांस को तोड़ देते हैं और रुक भी जाते हैं। तो आपने इन नफ्स शुरू करना है और रब्बी पर जाकर वाक़िफ करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस नून के ऊपर भी गुन्ना करेंगे, इस नून के ऊपर भी गुन्ना करेंगे, इस मीम के ऊपर भी गुन्ना करेंगे और इस मीम के ऊपर भी गुन्ना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको किस तरह पढ़ेंगे, हमजा ज़बर आ, हमजा मीम ज़बर अम, लाम ज़बर ला, हमजा मीम ज़बर अम, मीम अलिफ ज़बर मा, रा ज़बर रा, ता मीम दो पेश तुम, ला अम्मारतुम बिस्सूई। बा को हमने सीन से मिलाना है, अलिफ और लाम को आपने छोड़ देना है। यहाँ पर देखें, ये 2 आयात में जो ये लफ्ज़ है ना, ये 3 बार आया है और तीनों बार इसको पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ है। क्यों, यहाँ पर देखें आखिरी जो हर्फ हा है ना, इसके ऊपर मद है, यहाँ पर आखिरी हर्फ हा के ऊपर उल्टा पेश है और यहाँ आखिरी हर्फ हा साकिन है। किस तरह पढ़ेंगे, फमा जज़ाउहु, इसको 3 अलिफ के बराबर उल्टा करके खींचना है, और यहाँ पर जज़ाउहु 1 अलिफ के बराबर उल्टा करके खींचना है, और यहाँ पर जज़ाउह करेंगे, वाक़फ़ की सूरत में हा को साकिन करेंगे। यहाँ पर आ जाएं, बहुत से लोग इस लफ्ज़ को पढ़ते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, ताईसू पढ़ते हैं। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है, अला तईअसू, ठीक है। यहाँ पर जो ता अलिफ ज़बर ता है ना, हमने इसको ता अलिफ ज़बर ता नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है ता या ज़बर तई हमजा ज़बर आ, वला तईअसू। यहाँ पर नीचे देखें, इन्नहु ला यईअसू, ठीक है ना। यहाँ पर आखिरी हर्फ देख रहे हैं, यहाँ पर देखें तो ये लास्ट में लिखा हुआ है वक्फुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے اللہ، اور لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پر جو ہے وقف النبی ہو رہا ہے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ یہاں پر وقف کرتے تھے۔